Hello everyone, this is your English teacher. Today I have to decided to take supplementary lesson of the third unit, The Hour of Truth, written by Percival Wilde, and introduce the author before we move to the lesson. About the author, Percival Wilde. He was an American writer, novelist, playwright. He was born on 1st March in 1887. He wrote novels, humorous short stories, and one-act plays. He also authored a textbook on the theatre arts. He graduated from Columbia University in 1906 and worked for a time as a banker. He began writing plays in 1912. Wilde's plays were especially popular in the Little Theatre movement. Some important works are Inquest, Design for Murder, Rugs in Clover, Dawn, The Noble Lord, The Traitor, The Finger of God, and Confessional. And some stories make into films. These are Moonlight Follies, The Garter Snipe, and The Rise of Tooten Long. He portrays the values of life in his plays, throwing light on a specific trait of an individual. He also authored a textbook on the theatre arts. These are about him. Let me introduce the important characters in this story. First one, Robert Baldwin, Martha, John Gresham Baldwin, Evie, Mr. John Gresham, and finally Mr. Marshall. Robert Baldwin. He is the protagonist of the story. He works for secretary in a bank. He is honest, truthful, and a man of deeds, so that he did not lie to save Mr. Gresham, who he was working for, his wife Martha, and he has two children, who are a daughter Evie and a son John Gresham Baldwin, and a good friend of Mr. Gresham. Next, Martha. She is Robert Baldwin's wife. She is mother of two children. She firmly believes that her husband will always remain loyal and never does a wrong thing. But she gradually changes her mind at the prospect of getting a huge amount. Money makes changes in her character. And John Gresham Baldwin. He is son of Baldwin and Martha couple. He tries to convince his father to get a huge amount of bribe money from Mr. Gresham. And John was filled with shame because as he is named after his father's best friend, Mr. Gresham. Next, Evie. She is daughter of Baldwin and Martha couple. She even persuades her father to accept the bribe money offered by Mr. Gresham. And one of the important characters is Mr. John Gresham. He is a worldly wise founder of a private bank and the boss of Robert Baldwin. He values friendship and appoints his boyhood friend Robert Baldwin as the secretary in his bank. He is clever and is very successful in running his bank profitably. In the meantime, he uses the deposits accrued in a way that enhances his own private fortune. Of course, without costing anything to the depositors, he told Baldwin a lie. He also offered $100,000 as bribe to Baldwin to save him, but he refused. Final character is Mr. Marshall. He is president of the Third National Bank. He appreciates Baldwin's honesty and truthful, and he offers to him a good job in Third National Bank. Next, we will see prologue of the story. The story is indeed an intense psychological study of the corrupting influence of money on people. And it shows how easily people forget their morals and upbringings when money is close by. In the story,
சைக்காலஜிக்கலாக பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிக்காக எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிறான்றதை பற்றியும், தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே பணத்துக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க தன்னோட மாரல்ஸையும் ஹானஸ்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக எப்படி மறந்துடுறாங்க பற்றி அவங்க இந்த பாடத்தில் அதை சொல்ல வருது. ஹியர் Baldwin is a middle class man earning 60 pounds a week. He is working in a private bank for Mr. Gresham. They are close friends for over 30 years and he christens his son as Gresham Baldwin. He lives a satisfied life with his family. இந்த ஸ்டோரியில் பால்ட்வின் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் மேன். ஒரு 60 pounds வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து வீக்குக்கு சம்பாதிக்கிறாரு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் பேங்க்கில் தான். யாரோட ப்ரைவேட் பேங்க்கில் அப்படின்ற போது மிஸ்டர் கிரஷம் அப்படின்றவர் அவருடைய ப்ரைவேட் பேங்க்கில் தான் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா செக்ரட்டரியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாய்வுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். அதாவது ஒரு 35 years வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவரோட ஃப்ரெண்டோட நேம் மிஸ்டர் கிரஷம் அப்படின்ற நேமை வந்து பார்த்தோன்னா அவரோட பையனுக்கே வைக்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக சம்பாதிச்சாலும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு லைஃப்பை அவரோட ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து அவர் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காரு. ஒன் டே he finds out that his boss has been misappropriating money very cleverly. But technically speaking, the depositors will not lose a cent. Baldwin found that and forced him to close the bank and settle the account of the depositors. But he offered Baldwin $100,000 if he chose to tell the inquiry officers that he had forgotten some important details. This would help him get out of the problem safely. Baldwin was shocked by the offer and he went home. ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கிரஷம், அதாவது பால்ட்வினோட பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பேங்க்கில் இருந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ரொம்ப கிளவராக என்ன பண்ணுறாருன்னா டெபாசிட்டோட மணியை அவர் வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு கையாடின்றார். அதாவது பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து அவர் எடுத்துடுறாரு. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பணத்தையும் லாஸ் ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களோட பணத்துலேருந்து வந்த மணி தான் அந்த மணி. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால்ட்வின் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அவர் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாரு. நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா பேங்க்கை க்ளோஸ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெபாசிட்டர்ஸ் இல்லையா அவங்களோட மணியை வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வந்து உடனே செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் வந்து மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணிடுறாருன்னா இக்னோர் பண்ணிடுறாரு. அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோன்னா பால்ட்வின் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவருக்கு ஒரு $100,000 வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஆஃபர் பண்ணுறாரு. அதாவது பிரைபாக லஞ்சமாக வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஆஃபர் பண்ணுறாரு. அவர் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்கொயரி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அவர்கிட்ட கேட்கும்போது இந்த டீட்டெயிலை பற்றி கேட்கும்போது அவர் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து மறந்துட்டேன் அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் சொல்லணும். ஏன்னா பேசிக்காக அவருக்கு வந்து பால்ட்வினுக்கு வந்து ஃபர்கட்டிங் மெமரிஸ், ஸோ அந்த விஷயம் இருக்கிறதுனால மறதி வியாதி இருக்கிறதுனால ஸோ அதை நீங்கள் நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவர் வந்து எதிர்பார்க்குறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து அந்த ஹெல்ப் பண்ணால் அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணால் அவர் வந்து ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியே வந்துடுவார். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஆஃபர் அவருக்கு கொடுக்குறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பால்ட்வின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து என்ன ஆகிடுறாரு ஷாக் ஆகிடுறாரு. ஷாக்காவோட அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய வீட்டுக்கும் போகிறாரு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வர ஸ்டோரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் மெத்தடில் இருக்கும். அவரோட ஃபேமிலிக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன், அதை தான் நம்ம இந்த லெசனில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். After reaching home Baldwin, this story continues in a conversation with his family. Let's see what will happen at home. It is a hot and sultry Sunday afternoon. The family is accepting that it will rain there. Martha complains her daughter about Baldwin would take his umbrella or not, and they eagerly wait for Baldwin's arrival. There are Baldwin's son
John Gresham and her daughter Evie, his wife Martha. They are discussing about why Mr. Gresham called Baldwin. Has he done anything wrong? And Martha refused that. He didn't do nothing wrong. She fully confident on him. இந்த ஸ்டோரியோட செட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சண்டே ஆஃப்டர்நூனில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிற சல்ட்ரியாக இருக்கிற ஒரு சண்டே ஆஃப்டர்நூனில் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால், இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மேபி மழை பெய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதே டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால்ட்வினோட ஒய்ஃப் மார்த்தா அவங்களோட டாட்டர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ மழை வர மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது, ஏன் வந்து பால்ட்வின் வந்து கூட எடுத்துகிட்டு போனாரா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க, ஏன் எடுத்துகிட்டு போகல அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஈகராக வந்து யாரோட அரைவலுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால், பால்ட்வின் அவரோட அரைவலுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அங்கே யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பால்ட்வினோட சன் ஜான் கிரஷம், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட டாட்டர் ஈவி, அப்புறம் வந்து அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து மார்த்தா. ஸோ இது வந்து அவங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற மாதிரி தான் இந்த ஸ்டோரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால்ட்வினுக்கு கால் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆனால் அந்த டைமில் அவர் வந்து வீட்டில் இல்லாதனால, ஸோ அதை வந்து ஈவி வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்த்தா கிட்ட வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க, அவங்களோட அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டுருக்காங்க, ஏன் வந்து மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து பால்ட்வினுக்கு கால் பண்ணார், ஒருவேளை அப்பா ஏதாவது தப்பாக பண்ணிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஆனால் மார்த்தா வந்து அதை வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. எப்படின்னா, அவங்க வந்து உங்கள் அப்பா வந்து எந்த டைம்லேயும் வந்து என்ன பண்ண மாட்டார், தப்பு பண்ண மாட்டார். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அவர் வந்து ரொம்ப நேர்மையான மனுஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய கணவர் மீது வந்து பார்த்தோன்னா, அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் மீது ரொம்ப வந்து பார்த்தோன்னா கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்காங்க. என்ன விஷயம்னா, அவங்க எப்பயுமே என்ன பண்ண மாட்டார், தப்பு பண்ண மாட்டார் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு இருக்குது. And suddenly they hear about Mr. Gresham has been arrested on suspicion of committing a misappropriate in his bank. Now they are angry and shocked at the news. Evie asked that why should Mr. Gresham want to see him, and Martha answered, her father he doesn't do anything, and her father was say about his business affairs. Evie asked again Martha that, do you think that father had anything to do with him? Martha replied her, she believes her father and he never did a wrong thing in his life. Later, John enters the conversation and tell them about the arresting of Mr. Gresham. And he told that he met assistant cashier in the bank yesterday. He told him he had no idea any that until the crash came. Now they hear that all employees have lost their job in the bank. சடனாக அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூஸ் வந்து கேள்விப்படுறாங்க. அதாவது ஒரு சஸ்பிஷனுக்காக பணத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்க்கில் இருந்து எடுத்ததுக்கு அப்படின்ற ஒரு சஸ்பிஷனுக்காக மிஸ்டர் கிரஷம்ன்றவரை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்தை கேள்விப்படுறாங்க. யாருன்னா மார்த்தா ஃபேமிலி. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கோபமும் ஷாக்கும் ஆகிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவி வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்குறாங்க, ஸோ ஏன் வந்து மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து அப்பாவை பார்க்கணுன்னு நினச்சாரு, அவர்கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்ற விஷயத்த வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, அதை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஏன்னா உங்கள் அப்பா வந்து எப்பயுமே அவரோட பிஸ்னஸ் விஷயத்தை வந்து என்ன பண்ண கிடையாதுன்னா என்கிட்ட எப்பயுமே ஷேர் பண்ணதே கிடையாது. ஸோ அதை பற்றி என்கிட்ட கேட்காத, எனக்கு தெரியாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அவங்க. ஸோ ஈவி வந்து மறுபடியும் அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க, ஒருவேளை அப்பா வந்து மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து அப்பாவை மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அப்போ அப்பாவும் மிஸ்டர் கிரஷமும் சேர்ந்து தான் இந்த தப்பை பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா இவங்க வந்து ஈவி வந்து மார்த்தா கிட்ட கேட்குறாங்க. ஸோ மார்த்தா அதுக்கு கோவப்பட்டு சொல்கிறாங்க, ஸோ நான் வந்து உங்கள் அப்பாவை ரொம்ப நம்புகிறேன், அவரோட லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு தப்பான விஷயத்தையும் அவரோட லைஃப்பில் அவர் பண்ணதான் எனக்கு தெரியல, ஸோ நான் முழுசாக அவரை நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் போயிட்டுருக்கும்போது
ஜான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஜான் கிரஷம் பால்ட்வின் வந்து அந்த கான்வர்சேஷனில் என்ட்ரி ஆகிறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அந்த மிஸ்டர் கிரஷம் அரெஸ்டிங்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் சொல்கிறாரு, நேற்று வந்து அவர் வந்து அசிஸ்டன்ட் கேஷியரை மீட் பண்ணதாகவும் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விஷயத்தை பற்றி அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. பட் இந்த விஷயம் மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணம் வந்து அந்த பேங்க்லேருந்து எடுத்துருக்கிறான்ற விஷயத்த அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க யாருக்குமே அந்த விஷயத்தை பற்றி தெரியாது அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறாரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு புது நியூஸும் வருது. என்னென்னா அந்த பேங்க்கில் வேலை பார்த்த எல்லா எம்ப்ளாயீஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட வேலையை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, இழந்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டைமில் அவங்க வந்து கேள்விப்படுறாங்க. ஜான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஹிஸ் ஃபாதர். He says that his father is very closer to Gresham than anyone else. So he mentioned that he is the only witness against Mr. Gresham. Martha replied him, your father will do his duty only. John compares his father to Mr. Gresham and he became as a rich one in 20 years. But his father begging along at his secretary at $60 a week. Martha replied him, your father never complained him. John explained, it is the chance to punish the Gresham. We don't miss it and father too. ஸோ ஜான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் எப்படின்னா அவங்க அப்பாவை பற்றி. ஸோ மிஸ்டர் கிரஷமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்கள விட அவரோட ஃபாதர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ இருக்கிற ஒரே விட்னஸ், அவருக்கு அகென்ஸ்டாக இருக்கிற ஒரே விட்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் பால்ட்வின் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்த்தா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்பா வந்து எந்த ஒரு தப்பான விஷயத்தையும் பண்ண மாட்டார், அவர் வந்து அவரோட டியூட்டியை மட்டும்தான் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே டைமில் வந்து பார்த்தோன்னா ஜான் வந்து கம்பேர் பண்ணுறாரு எப்படின்னா அவரோட ஃபாதரை வந்து மிஸ்டர் கிரஷமோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. ஏன்னா 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றதுனால அவரோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. பாஸ்ட் 20 இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு நார்மலாக இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிச் பர்சனாக மாறிடுறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பேங்க்குக்கு பிரசிடெண்ட்டாகவே அவர் வந்து என்ன மாறிடுறாரு. ஆனால் அவரோட ஃபாதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் பர்சனாக அவருக்கு கீழே வேலை பார்க்குற ஒரு செக்ரட்டரியாக மட்டும்தான் அவர் இருக்கிறாரு. வெறும் வாரத்துக்கு $60 சம்பாதிக்கிற ஒரு மனுஷனாக மட்டும்தான் இருக்கிறாரு. அவரை மாதிரி அவர் ஏன் மாறலை அப்படின்றத வந்து பார்த்தோன்னா அவர் வந்து குத்தி காமிக்கிறாரு. அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அவங்க அப்பாவை பற்றி குத்தி காமிக்கும் போது மார்த்தா வந்து அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவர் அந்தளவுக்கு கம்மியாக சம்பளம் வாங்குறேன்னு அவங்ககிட்ட என்றைக்குமே என்ன பண்ண கிடையாது, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை விட்டுட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்ல வராரு. என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஒரு சான்ஸு. ஏன்னா மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து சரியான சேலரி கொடுக்கல, அவருக்கு ஈக்குவலாக நடத்தலை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இவர் மனசில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் ஒரு சான்ஸு, அவரை பனிஷ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸு. ஸோ அதனால் நாம் அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது, அப்பாவையும் மிஸ் பண்ண விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்கிறாரு. பால்ட்வின் enters the room. The family welcomes him and start to ask about Mr. Gresham arresting for. He told them that he would have to make the situation, but he said he couldn't make it. And he told Mr. Gresham the first step would be to close the bank, but he didn't want to do that. Baldwin made him to do it. And Mr. Gresham was very angry, but Gresham cannot do it anything because of he had Mr. Gresham's weapon. Meanwhile, Evie asked why the newspapers didn't mention that. Baldwin replied, it will be clear tomorrow and the court begins in 24 hours. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பால்ட்வின் வந்து அவரோட ஹவுஸுக்கு என்ட்ரி ஆகிறாரு. அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே அவரை வந்து வெல்கம் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஈகராக. அதே டைமில் வந்து எல்லோரும் கேட்குறாங்க, மிஸ்டர் கிரஷம் அவரோட அரெஸ்டிங்கை பற்றி கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட அவர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ நான் வந்து மிஸ்டர் கிரஷம்கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து எப்படியாவது நீ சரி பண்ணிவிடு, இதுலேருந்து ப்ராப்ளத்துலேருந்து நீயே வந்து என்ன பண்ணிவிடு, மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் பண்ணிவிடு அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு.
ஆனால் அவரால் என்ன பண்ண முடியலன்னா அது எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, பால்ட்வின் மிஸ்டர் கிருஷ்ணம் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு, ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு நீ வந்து உன்னோட பேங்க்கை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் அதையும் அவர் என்ன பண்ண மாட்டேன்ட்டாருன்னா, பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி பால்ட்வின் மிஸ்டர் கிருஷ்ணமோட பேங்க்கை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, க்ளோஸ் பண்ணதுனால. ஸோ மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து பார்த்தோன்னா பால்ட்வின் மேலே ரொம்ப கோவமாக இருக்கார். அப்படி கோவமாக இருந்தாலும் மிஸ்டர் கிரஷமால் என்ன பண்ண முடியலன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியல பால்ட்வினை. ஏன் பால்ட்வினை பண்ண முடியல அப்படின்னா, ஸோ அவர் வந்து இந்த பணத்தை எடுத்ததுக்கான எல்லா டீட்டெயிலை பற்றியும் முழுசாக தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால்ட்வின் தான். ஸோ அதனால் அவரை எதுவுமே அவரால் என்ன பண்ண முடியல. ஸோ இதுக்கிடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவி வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க, ஏன் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் இதை பற்றி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எந்த டீட்டெயிலும் வந்து வெளி வரவே இல்லையே, ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து பால்ட்வின் சொல்கிறாரு, இன்னும் ஒரு 24 ஹவர்ஸில் வந்து கோர்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் விசாரணை போகும். அந்த என்கொயரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா டீட்டெயிலும் எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்கிறாரு. பால்ட்வின் tell his offer that Mr. Gresham give him $100,000 if he chose to tell the inquiry officers that he had forgotten some important details in the bank. In case if he will tell all he knows, John Gresham will go to jail and no power on earth can save him from it. And he wants me to forget a little when they question me. He can only answer, I don't remember. Evie asked suddenly, what did you say? Baldwin replied her, I said I cannot do it for him, and he understood what I meant because he has known him for 35 years. ஸோ பால்ட்வின் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ அவரோட ஆஃபரை பற்றி அவரோட ஃபேமிலிக்கிட்ட சொல்கிறாரு. அவருக்கு மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து பார்த்தோன்னா $100,000 வந்து பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்து ஆஃபராக கொடுக்குறாரு, அதை ப்ரைவாக கொடுக்குறன்ற விஷயத்த அவர் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்கிறாரு. ஸோ அது சொல்லும்போது வந்து பார்த்தோன்னா அவர் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பணத்துக்காக அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கொயரி ஆஃபீஸர்ஸ் கேட்கும்போது ஜஸ்ட் வந்து அவர் வந்து பார்த்தோன்னா அவர் எதை கேட்டாலும் அவங்க வந்து நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் எதிர்பார்க்குறாரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா ஒருவேளை நான் அவனுக்கு எதிராக வந்து சாட்சி சொல்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விட்னஸையும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவன் வந்து பார்த்தோன்னா மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா ஜெயிலுக்கு போயிடுவார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை ஜெயிலுக்கு போகிறத யாராலையும் இங்கே வந்து தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட அவர் வந்து அவருக்கு தேவையான விஷயம் வந்து என்னன்னு கேட்டால், ஸோ எப்போ வந்து பார்த்தோன்னா அந்த என்கொயரி ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் கொஷின் கேட்குறாங்களோ அப்போ வந்து எதை கேட்டாலும் நான் வந்து எனக்கு தெரியாது அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஈவி வந்து பார்த்தோன்னா சடனாக ஒரு அவங்கள பார்த்து கேட்குறாங்க, நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு பால்ட்வின் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா என்னால் முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா கடந்த 35 வருஷமாக அவர் என்னை வந்து பார்த்துட்ருக்காரு. நான் அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்றதுனால என்னை பற்றி அவருக்கு ஃபுல்லாக தெரியும். நான் எப்பயும் அந்த மாதிரி தப்பான விஷயத்த பண்ண மாட்டேன், அதனால் அவரே புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And also he told them, if it had been anybody else than Gresham, he would have struck him across the face. But he reminded that they were boys together. If he lives until tomorrow night, they will convict him and he unhappy to punish him. Baldwin remained their old memories, young to old man. He has always been loyal to him and he said that he has got only a few years to live. So he wants to live those as the rest of life. ஸோ இப்போ அவர் வந்து என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னால், ஒருவேளை கிரஷம் இல்லாமல் வேறு யாராவது கேட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்க கன்னத்தில் ஒரு அறையை விட்டுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இவரால் ஏன் அதை பண்ண முடியல அப்படின்னா இவங்க 2 பேருமே சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால அதை பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ நாளைக்கு நைட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா மிஸ்டர் கிரஷம் உயிரோடு இருந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த என்கொயரி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அவங்கள ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுவாங்க.
ஸோ அவருக்கு கண்டிப்பாக ஜெயிலுக்கு போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி அவருக்கு ஜெயிலுக்கு போகிறத வந்து இவருக்கு வந்து பிடிக்கல, பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ பால்டுவின் வந்து பார்த்தோன்னா அதே டைமில் வந்து அவங்களுடைய ஓல்டு மெமரிஸை வந்து என்ன பண்ணுறாரு நினச்சி பார்க்குறாரு. ஸோ எப்படி வந்து சின்ன வயசில் இருந்திருக்கோம், அதுக்கப்புறம் ஓல்டு மேனாக இருக்கும்போது எப்படி இருந்திருக்கோம் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் இது வரைக்கும் இருந்த வருஷத்துலலாம் யோசிச்சு பார்க்குறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களோட ஃபேமிலிக்கிட்ட சொல்கிறாரு. ஸோ நான் வந்து லாயலாகவே இருந்துட்டேன், அவருக்கு உண்மையாகவே இருந்துட்டேன். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா என்னோடய லைஃப்பில் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் நான் இருப்பேன், கொஞ்சம் வருஷங்கள் தான் இருப்பேன். ஸோ அந்த கொஞ்சம் வருஷங்கள் நான் வந்து இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ இது வரைக்கும் நான் என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் வந்து எப்படி இருந்தேனோ அதே மாதிரியே நான் வந்து நேர்மையானவனாகவே இருந்துடுறேன் இன்னும் கொஞ்ச நாளில். ஸோ இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் அது என்னோடய ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் அதை நான் பண்ண தான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அவரும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாரு. They convince him to agree that. Now, they fascinate the offer and they convince to do what he said. But Baldwin refused and said, "For some other man it would be easy, but not easy for me if I agree that the life of the years I lived turns into a false life, that I was not the honorable man." John convinced that it is a costly compliment, but his father refused and said he couldn't imagine a finer way to spend it if he had. Martha asked Baldwin, "Will the depositors lose much?" He replied that the depositors will not lose a cent because the employees were able to save something from the wreck. But it is wrong thing, so he cannot agree it. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி, அவரோட சன்னு, அவரோட டாட்டர், அவரோட ஒய்ஃப் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை கேட்ட உடனே அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அட்ராக்ட் ஆகிடுறாங்க. ஸோ அட்ராக்ட் ஆனதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவரை ஒத்துக்க வைக்கிறாங்க. எப்படின்னா அந்த பணத்தை வாங்கிக்க ஒத்துக்க வைக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்காக அவங்க வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து பால்டுவின் வந்து அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா அவர் சொல்கிறாரு என்னென்னா, இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தோன்னா மற்ற ஒரு நார்மல் மேனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி, அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு அவர் சொல்கிற மாதிரி செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் எனக்கு அது வந்து ஈஸி கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லைஃப்பை வந்து இப்படியே வாழ்ந்துட்டேன் நேர்மையாகவே. ஸோ நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒருவேளை நான் அதை நான் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வரைக்கும் நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பொய்யான வாழ்க்கையாக மாறிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் நான் வந்து நேர்மையாக இருந்தேன், ஸோ அது நேர்மையே இல்லாதத்தனமாக ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா ஜான் வந்து அவரை ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு. எப்படின்னா இது ஒரு பெரிய காஸ்ட்லியான கிஃப்ட் இல்லையா, ஸோ அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாங்கி தானே ஆகணும், உங்களுக்காக இல்லைனாலும் எங்களுக்காக வாங்கி தானே அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு அது வந்து என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருவேளை நான் அதை வாங்கினேன்னா அது எப்படி செலவு பண்ணுறது கூட எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ திடீர்னு வந்து மார்த்தா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த உங்கள் பேங்க்கில் வந்து பார்த்தோன்னா டெபாசிட் பண்ண டெபாசிட்டர்ஸோட மணி ஏதாவது லாஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, டெபாசிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்ட்டை கூட லாஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ யாருக்கும் எந்த ஒரு டெபாசிட்ஸுக்கும் மணி வந்து லாஸே ஆகாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து என்ன பண்ண மாட்டேன்னா அவரோட ஆஃபரை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்றத அவர் வந்து தெளிவாகவும் சொல்லிடுறாரு. John and Evie try to justify Mr. Cresham's act. If they put John Cresham into jail with your own son named after him, so it's not going to be pleasant for him. Martha also said him that if they ask him about the misappropriate, he tells only, "I don't remember." And Martha feels that Baldwin betraying his dear friend Cresham and request him, "Don't do it, just say 3 words, I don't remember." But he refused it. She started cursing him to accept the bribe. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து மிஸ்டர் கிரெஷமோட ஆக்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்க. அவர் பக்கத்தில் இருக்கிற நியாயத்தை வந்து சொல்ல வராங்க. ஸோ ஒருவேளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜான் கிரெஷமை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயிலில் போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால்
அவரோட சன்னோட நேம், மிஸ்டர் பால்ட்வினோட சன்னோட நேமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜான் கிரஷம் தான். ஸோ ஜான் கிரஷம் பால்ட்வின். ஸோ அவரோட பேர் கொண்ட வந்து பார்த்தோன்னா இவரையும் வந்து பார்த்தோன்னா தப்பாக தானே சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெட்ட பேர், ஒரு கெட்ட செயல் செஞ்சவங்களோட பேருன்னு சொல்லும் போது இவருக்கு கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்க அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்த்தா சொல்கிறாங்க. மார்த்தா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு எதை கேட்டாலும் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் சொன்னாலே போதும் இல்லையா. ஸோ நீங்கள் வந்து பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அவர் வந்து உங்களோட டியர் ஃப்ரெண்டு இல்லையா. ஸோ அவரை நீங்கள் எப்படி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த மாதிரி விஷயத்தில் மாட்டி விடுவீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதை பண்ணாதீங்க, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் மட்டும், அப்படின்ற என்ன கொஷின் கேட்டாலும் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் என்ன தான் கன்வின்ஸ் பண்ணாலும் மிஸ்டர் பால்ட்வின் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஸோ என்னால் முடியாது, அதை நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறார். Now Evie tried to turn him with her trick. She asked Baldwin that they put John Gresham in jail. What will people say? Baldwin said, they will say, I have done my duty. But Evie said, people might say that you have turned traitor to your best friend. They haven't lost any money when they find out. They won't want him to go to jail. They will feel sorry for him, and they won't feel too kindly towards the man who helps put him in jail, because technically nobody lost a cent and nobody wants to see him punished. இப்போது ஈவி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எந்த மாதிரி ட்ரிக்கு அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ ஒருவேளை கிரஷம் வந்து ஜெயிலுக்கு போனார் அப்படின்னு சொன்னால் பீப்புளெலாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஈவி வந்து பால்ட்வின்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஸோ பால்ட்வின் சொல்கிறாரு, ஸோ நான் வந்து என்னோடய டியூட்டியை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பட் அதுக்கு வந்து ஈவி வந்து மறுத்துட்டு சொல்கிறாங்க, பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க உங்களை பற்றி அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு ட்ரைட்டர்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது நீங்கள் ஒரு துரோகி, ஏன்னா ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டையே காட்டி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் ஒரு துரோகின்னு அவங்களாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து எந்த ஒரு சென்ட்டையுமே அவங்களோட மணியை லாஸ் பண்ணவே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு வேளை லாஸ் பண்ணியிருந்தால் மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து பனிஷ்மெண்ட் வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்க தான் அவங்களுடைய டெபாசிட் அமௌண்ட் ஃபுல்லாகவே அவங்கள்ட்டே போயிடுமே. ஸோ அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து அவர் வந்து பனிஷ்மெண்ட் வாங்குறத விரும்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி தப்பே பண்ணாதவரை வந்து நீங்கள் ஜெயிலுக்கு அனுப்பி வச்சிங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்க மக்கள் எல்லாரும் உங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களை தான் டிச் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா தப்பே பண்ணாத ஒரு ஆளை அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டாருன்னு சொல்லி உங்களை தப்பாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, வேற மூலமாக அவளை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு. Martha also said, Mr. Gresham has always been very good to you. That's why he gave you a job in his bank. If the bank closed, you wouldn't have work. And John adds that Baldwin will not get an employment anywhere, as he will be considered a traitor. And also you are older, so they won't give you a job. John mentions Baldwin, assistant cashier, also gone with the Third National Bank. And they never believe you because you are too close with Mr. Gresham. People might think you to join as guilty as Mr. Gresham. And John requests him, if you don't do against Mr. Gresham, he won't go to jail. Instead of, he will start in business again, and he offers you be a partner with him in the new business. ஸோ மார்த்தா இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவர் எப்பயுமே மிஸ்டர் கிரஷம் வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே நல்லது தான் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட பேங்க்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலையும் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் வந்து இந்த பேங்க் வந்து இப்போ நீங்கள் அவர் மாட்டி விட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்க் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வேலையே இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதோட அவரோட பையன் ஜானும் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆட் பண்ணி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால்,
பால்டுவின் வந்து ஒரு வேளை வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே போனாலும், அதாவது அவரோட அப்பா எங்கே போனாலும் அவருக்கு வேலை கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அவர் வந்து ஒரு ட்ரைட்டரை தான் பார்ப்பாங்க, ஒரு துரோகியை தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வயசாகிடுச்சு. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து என்ன பார்த்தோன்னா எங்கே போனாலும் அவருக்கு வேலையே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா அவர் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்கிறாரு. என்னென்னா அவரோட வேலை செஞ்ச, அதாவது பால்டுவினோட வேலை செஞ்ச கேஷியர், அசிஸ்டன்ட் கேஷியர் வந்து பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா தேர்ட் நேஷ்னல் பேங்க்கு அங்கே வந்து வேலைக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஒருவேளை நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா அங்கேயும் அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கிரஷமோட சேர்ந்து நீங்களும் தான் தப்பு பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்ற தாட்லேயே வந்து எல்லோரும் பார்ப்பாங்க, அவங்கள நம்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு அவர் வந்து சொல்கிறாரு. ஒருவேளை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அகைன்ஸ்டாக, மிஸ்டர் கிரஷமுக்கு அகைன்ஸ்டாக நீங்கள் எதுவும் சொல்லாமல் இருந்தால், ஸோ அவர் சொல்கிற, மிஸ்டர் கிரஷம் சொல்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா அவர் ஜெயிலுக்கும் போக மாட்டார். அதுக்கு பதிலாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ், மறுபடியும் அவர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆஃபரும் கிடைக்கும். என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு நியூ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணார்னா அதில் உங்களுக்கு பார்ட்னர் ஆகிறது கூட ஒரு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதனால் ஸோ அவரை நீங்கள் மாட்டி விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்பல் பண்ணுறாங்க. பட் பால்டுவின் ignored and asked, "Do you want me to take this money? Say yes or no." He said he couldn't go into partnership with Gresham, and he feels he never thought this day would come. If he takes this money, he do a dishonorable thing, and he complains that, "Do you all want me to admit it?" And he suggests, "Whatever we are to the world, let us be honest with each other." And he thinks if he take this money, he will be now better than shams, liars, hypocrites and thieves. ஸோ ஜான் என்ன தான் சொன்னாலும் வந்து பார்த்தோன்னா அதை வந்து இக்னோர் பண்ணுறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா அவர் வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டு கேட்குறாரு. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மணியை நான் வாங்கிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. சொல்லுங்கள், எஸ் சொல்லுங்கள், இல்லை நோ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து நான் மிஸ்டர் கிரஷமோட பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாரு. ஸோ என்னோடய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் நான் என்றைக்குமே வரும்னு நினச்சி கூட பார்த்ததில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா ஒருவேளை இந்த மணியை நான் வாங்கிட்டேன்னு சொன்னால் நான் ஒரு நேர்மையாக இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்ததுக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா அவர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு. நீங்கள் இதை வாங்கணும்னு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு, நாம் வந்து ஸோ நம்மக்கிட்ட பணம் இருக்கோ இல்லையோ நாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாம் வந்து ரொம்ப கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியாகணும், ஒரு ஹானஸ்ட்டாக நாம் இருந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, அதையும் சொல்கிறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருவேளை நான் இந்த மணியை வாங்கிட்டேன்னா ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்களோட, அதாவது நம்ம வந்து யாரெல்லாம் தப்பானவங்கன்னு நினைக்கிறோமோ, அதாவது ஷாம்ஸாக இருக்கட்டும், லையர்ஸாக இருக்கட்டும், ஹிப்போக்ரைட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை தீவ்ஸாக இருக்கட்டும், ஸோ இவங்களே நானும் ஒருத்தனாக தான் இருப்பேன் இந்த பணத்தை வாங்கினேன்னா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, அவர் வந்து புலம்புறாரு. At the moment, glance the family, John, Evie and wife Martha, they bow their head and never wants to look each other. Baldwin ashamed of the greed of his family, but John has the courage to look at him straight in the eye. He again compels Baldwin to accept the money. Baldwin certainly refused to get the money this time. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாரையும் பார்க்குறாரு. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களையும் அவங்கள வந்து பார்த்துக்க முடியல. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கில்ட்டியாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தவங்க பார்க்காம இருக்காங்க. ஸோ பால்டுவின் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களோட ஃபேமிலியை நினச்சி ரொம்ப வெக்கப்படுறாரு. ஏன்னா இவ்வளோ வந்து பணத்து மேலே ஆசை வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப வெக்கப்படுறாரு. ஸோ அதே டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவரோட பையன் ஜான் வந்து டைரெக்டாக வந்து அவர்கிட்ட மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு, கம்பல் பண்ணுறாரு, நீங்கள் அந்த பணத்தை நீங்கள் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, ரொம்ப கம்பல் பண்ணுறாரு. ஆனால் இந்த டைம் வந்து பால்டுவின் வந்து பார்த்தோன்னா அவரை வந்து இல்லை முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறாருன்னா ரிஃப்யூஸ் பண்ணிடுறாரு. Now
The president of the Third National Bank, Mr. Marshall, comes to Baldwin's house and convey an important news. Marshall informs Baldwin that Mr. Gresham had admitted his guilt, as he knew that Baldwin, being an honest and upright man, he would never give false testimony. So Mr. Gresham admitted his guilt this afternoon. He told me about the offer he had made you, but he knew that no amount of money would make you do something you thought wrong. And Mr. Gresham paid you the supreme compliment rather than go to trial with you to testify against him, so he confessed. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் மார்ஷல், அதாவது தேர்ட் நேஷ்னல் பேங்க்கோட பிரசிடெண்ட், அவர் அவரோட பால்ட்வினோட ஹவுஸுக்கு வராரு. ஸோ அவரை வெல்கம் பண்ணுறாங்க. அவர் வரும்போது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸோடய வராரு. என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆஃப்டர்நூனில் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கிரஷம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கில்ட், அதாவது அவருடைய குற்றத்தை அவர் ஒத்துக்கிட்டேன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அதை ஒத்துக்கிட்டேன்னு சொன்ன உடனே அவர் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா பால்ட்வின் என்ன பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னால், அவர் ஒரு நேர்மையான மனுஷன், ப்ளஸ் எந்த ஒரு தப்பான விஷயத்தையும் அவருக்காக ஃபேவராக பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு அவர் நினச்சதுனால ஸோ அவர் அவருடைய தவறை ஒத்துக்கிட்டார். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எவ்வளோ ஆஃபர் கொடுக்குறேன், அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற விஷயத்தையும் அவர் எங்கள்கிட்ட சொன்னார். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தோன்னா அவரை பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியும், உங்களை பற்றி ஃபுல்லாக அவருக்கு தெரியுன்றதுனால ஸோ எந்த ஒரு அமௌண்ட்டும் பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஒரு தப்பான விஷயத்தை செய்ய மாட்டீங்க, அந்த அமௌண்ட்டு கொடுக்குறதுனால அது நடக்காது அப்படின்ற விஷயத்தை அவர் தெரிஞ்சதுனால ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவரோட தவறை அவர் ஒத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னதாக சொல்கிறார் மிஸ்டர் மார்ஷல். And Marshall offered Baldwin that if you feel like coming around to the Third National sometime this week, you will find a position waiting for you. It was a huge pleasure for him. He was proud of himself and his deeds. And also, all of his family members were proud of his honesty and ashamed of their deeds. So, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் மார்ஷல் அவருக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர்ட் நேஷ்னல் பேங்க்குக்கு சம்டைம்ஸ் இந்த வீக்கில் ஏதாவது நீங்கள் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அங்கே கண்டிப்பாக மிஸ்டர் பால்ட்வினுக்கு ஒரு ஜாப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, அவர் ஆஃபர் பண்ணுறாரு. அதை கேட்ட உடனே பால்ட்வினுக்கு பார்த்தோன்னா ரொம்ப இன்பதிர்ச்சியாக இருக்குது. ஸோ அவர் அது எதிர்பார்க்கவே இல்லை, இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் அவருக்கு கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தோன்னா அவர் ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு. அப்படின்னா ஸோ அவர் அவரோட லைஃப்பில் எப்பயுமே இந்த ஹானஸ்டியாக இருந்ததுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அவருக்கு கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப அவருக்கு அவராகவே என்ன பண்ணுறாரு, ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் மிஸ்டர் மார்ஷல் பார்த்தீங்கன்னா அவரை பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பால்ட்வினை பற்றி ரொம்ப பெருமையாகவும் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்கிட்ட சொல்கிறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாம் பண்ணது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம், எப்படிப்பட்ட ஒரு ஹானஸ்டியான பர்சனை நாம் என்ன பண்ணோம், தப்பு பண்ண ட்ரை பண்ணோமே அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாருன்னா ஸோ அவங்க அதை நினச்சி ரொம்ப வெக்கப்படுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த வேலைக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, போகிறாரு. ஸோ இதோட இந்த ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடியுது. Epilogue of the story. The end of the story is positive because Baldwin's honesty and integrity landed him a job in another bank. Truth wins and the bad gets punished. Every hour is the hour of truth. Money has a great influence on people but not on truth, which gets rewarded. Bribe may be given better names, but truth will prevail in the end. Okay, dear students, I completed this supplementary. I hope that you understood, and I give you some paragraphs for this lesson as a PDF file. Copy it to your notebook and read well. Later, test it yourself. Again, we will see another class. Thank you.